मेरा नेम प्रियंका सानन है। ये मेरे ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। मैं राजकुमार कोहली, मैं अमित कुमार कोहली दा पापा तो मैं ही परमात्मा की बेनती करता सी शुरू तो ही कि जिसले फ्रॉम द वैरी बिगनिंग ये पढ़ते सीगे तो मैं कहा सीगा कि इन्हां दा जिहड़ा टारगेट है ये जज बनन, क्योंकि मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच रहा। मैं 16/12/1969 तो लैके 31 अगस्त 2003 ਨੂੰ मैं रिटायर होया। मैं एज सुपरडेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुशियारपुर तो मैं इन्हों शुरू तो यही चाहता सीगा ये जज बनन और इन्हों मैं सारा दिखाना कि भाई जिस तरह हुण हुशियारपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज की कोठी है, मैं लैके जाना बाहरों दिखाना कि देखो एडी कोठी मिलती होंगी है, उन्होंने मिलती होंगी है जो मेहनत करूँगा। जैसे कि कैंडल गिव्स लाइट आफ्टर इट्स बर्न, इन्होंने फिर इन्होंने दिमाग में पाया। फिर मैं DC साहब की कोठी लैके गया, इन्होंने दिखाया कि भी एवं ने कोठियाँ मिलदियाँ मैं ये उस तरह उन्होंने मिलदियाँ जो हार्ड वर्कर होएगा और जो ईमानदारी नाल मेहनत करूँगा। मैं भी अपनी सारी जिंदगी के ईमानदारी नाल मैं रहा मैं और मैं तुहाडे बच्चों के कोलों भी यही ख्वाहिश करदा मैं कि तुसीं बहुत इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के जो तुहानूं मिल जाएगा मौका तो तुसीं ईमानदार रहना मैं और हर एक नूं जस्टिस देना मैं पूरा। मैं आशीष सानन, ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने। बहुत घर च खुशी का माहौल है। इन्हों ने जो मुकाम सोचा, हार्ड वर्क किया, उहदे ते अज परमात्मा ने बहुत कृपा की। यश अपयश विधि हाथ इन्हां दे मेहनत सदका इन्हां नूं फल मिलिया। परमात्मा की बहुत कृपा है। धन्यवाद जी। हाँ जी, मेरा नाम पूनम कोहली है। ये मेरे हस्बैंड है, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज बने हैं। सानू बहुत खुशी है कि इस मुकाम तक पहुँचे है। इस मुकाम तक पहुँचने ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हार नहीं सी मानते। कई बार असी आके कह देना तुसीं इन्ना पढ़ते पे हैं बस करो, क्योंकि घर दियां होर भी बहुत जिम्मेवारियां होंदियां हैं। पर इन्होंने इन्हें स्ट्रोंग डिटरमीनेशन सी कि नहीं मैं तो जज बन के ही रहना। ईवन कि जो ये भी पेपर दे के आए हाले रिजल्ट नहीं सी आया तो असी कहना कि चलो हुण जे हो जाऊगा क्लीयर ठीक है, नहीं होना सी। पर इन्होंने कहना नहीं जे मेरा हुण नहीं होया ना मैं फिर पेपर दूँगा पर मैं जज बन के ही रहना वा। तो अज इन्हों ये जज बन गए। परमात्मा की दया नाल बहुत साढ़े परिवार में खुशी है। इस तो इलावा इन्होंने अपनी पढ़ाई के नाल घर दियाँ सारिया जिम्मेवारियां भी बहुत अच्छी तरह निभाया। मतलब पढ़न के नाल घर दी जिम्मेवारियां निभानियां बहुत औखियां हो जाए। कई बार कोई काम होना असी कहना करो तो कभी मना नहीं किया। अपनी पढ़ाई में पूरा टाइम कोर्ट का पूरा काम करना, कोर्ट तो आके अपना थोड़ी देर रेस्ट करना। पढ़ते भी सीगे रात को 3-3 बजे तक पढ़ी जाना, 20 मिनट सो जाना, फिर पढ़न लग पैना उठ के, फिर जो थक जाना फिर 20 मिनट सो जाना, फिर उठ के पढ़न लग। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। चलो परमात्मा ने मेहनत का रंग दिखाया तो जज बन गए, बहुत खुशी की गल। थैंक यू मैम। मेरा नाम जी दृप्ता कोहली है। मैं अपने अमित कोहली की मदर है। भी मेरा बेटा मतलब बड़ा हार्ड वर्कर है। बहुत रात को सारी सारी रात इन्हें पढ़ना, असी भी नाले ते जागना, असी भी नाले मतलब ये हैल्प करनी, क्योंकि अपनी हैल्प के नाल नाल तो बच्चे जे कोई नाल कोई जागदा ना हो तो नींद आ जाती बच्चों को भी। ते बाकी बड़ी मेहनत की है, मेहनत का फल मिले। परमात्मा ने इनू इस टाइम जज से अपॉइंट किया। परमात्मा की उम्र लंबी करे। बस सानू खुशी का मौका उस अगवाई गुरु ने दिखाया, असीं उन्हां दा बड़ा धन्नवाद करते हैं।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਟੀਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੂਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਤਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਟੀਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਫॉर द ਲਾਸਟ 19 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ IQ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਅੱਛੇ ਆਥਰਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਸ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 2020, 2021 ਔਰ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਔਰ ਹਾਂ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਔਰ ਲੀਗਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਬੇਸ ਆ ਪੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਬੇਸ ਆ ਪੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਾਇਤਵ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਇਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਇਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 30-30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30-30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕੇਟਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸ ਸਬ ਜੁਡੀਸ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 30-30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30-30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕੇਟਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸ ਸਬ ਜੁਡੀਸ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੀਸੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ